बसी पठाणा JGTF का बड़ा ऑपरेशन एनकाउंटर च 3 गैंगस्टर किए ढेर 2 पुलिस मुलाजम भी हुए जख्मी। बसी पठाणा एनकाउंटर च मारिया गया गैंगस्टर तजिंदर उर्फ तेजा। फिलौर च शहीद हुए कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा दा सी कातिल। मोहल्ला क्लीनिक ते केंद्र ने फंड रोकन की दी चेतावनी। तो पंजाब सरकार का चैलेंज खुद आके करो चैक। बीजेपी सरकार वाले सूबों तो चंगा मिलेगा सिस्टम। RDF मार्केट फीस ते आड़तियां दे कमीशन तो बाद हुण केंद्र सरकार ने प्रबंधकी खर्चे भी घटाए। केंद्र के फैसलों ते बोले मंत्री बलबीर सिंह, क्या पैसा रोक के केंद्र पंजाब नूं दे रहा है सजा। कांग्रेस MP रवनीत बिट्टू का अमृतपाल ते तिखा तंज। बोले सिर देने की गल करने वाला बच्चा काफी डर गया। सवेर तो फेसबुक ते दे रहा सफाइयां, प्रशासन दे देवे माफी। कौमी इंसाफ मोर्चे वालों लुधियाना के DMC अस्पताल के प्रशासन खिलाफ धरना। बापू सूरज सिंह खालसा नूं लैण पहुंचे सी मोर्चे के आगू। अस्पताल ते लाए बापू सूरज सिंह नूं बंधक बनाउण दे इल्जाम। मानसा च खालिस्तान का झंडा लाउण ते नारेबाजी करन ते केस दर्ज। 10 लोगों ते बाय नेम FIR। 17 फरवरी नूं कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर की सी नारेबाजी। फिर रेलवे ट्रैक ते बैठे किसान। गुरदासपुर च किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने लाया धरना। मंगां नूं लैके कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली च बनी आप दी मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता नूं दित्ती मात। आप बोली गुंडे हार गए, जनता जित गई। CM मान ने कहा लोकतंत्र की जित, दिल्ली के लोगों नूं मुबारक। मानसा नगर कौंसल वालों सिद्धू मूसेवाला के पिता का अस्तीफा मंजूर। फायर ब्रिगेड विभाग च ड्राइवर सन बलकौर सिंह सिद्धू। विभाग ने सारियां सुविधावां नाल दिता VRS। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। गल करते हैं फतेहगढ़ साहब एनकाउंटर की। एनकाउंटर दे विच 3 गैंगस्टर मारे गए ने। तीजा जख्मी गैंगस्टर सी जिसनूं अस्पताल लिजाया गया सी, उसकी भी इलाज दौरान मौत हो गई है। सो 3 गैंगस्टर जिहड़े सी इस एनकाउंटर दे विच मारे गए ने। AGTF वालों इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया। बसी पठाणा दे शहर के इलाके दे विच वन वे रोड ते जदों पुलिस की टीम ने AGTF की टीम ने इन्हां गैंगस्टरां नूं घेरा पाया तां जो जानकारी पुलिस वालों दी गई है या उत्थे मौजूद चशमदीद जिहड़े ने जिन्हां लोकां ने दस्सिया है कि एकदम उत्थे गोलीबारी शुरू हो गई क्योंकि गैंगस्टरां ने फायरिंग की। जदों उन्होंने पुलिस नूं पछाण लिया कि पुलिस दी टीमां ने तां उन्होंने फायरिंग की तां उस तो बाद पुलिस वालों जवाबी कार्रवाई की गई और उसदे विच 2 गैंगस्टर जिहड़े सी मौके ते ही मारे गए गड्डी दे विच ही। हाले भी उन्हां दी डेड बॉडीज उत्थे ही उस थार दे विच पईयां ने। तीसरा गैंगस्टर जिहड़ा जख्मी सी जो जिंदा सी उसनूं अस्पताल लिजाया गया और हस्पताल लिजांदे हुए अस्पताल च पहुंचण तो बाद इलाज दौरान उस तीसरे गैंगस्टर की मौत हो गई। 2 पुलिस मुलाजम इस दे विच जख्मी होए ने, उन्हां दा भी इलाज चल रहा। 2 पुलिस मुलाजम, एक दे विच गड्डी वजी तो और उसकी लत्त टुट गई और दूसरे नूं जदों गैंगस्टरां ने गोली चलाई तां जिहड़ा पुलिस कर्मी सी उसनूं गोली लगी। जिहड़ी गड्डी सी स्कॉर्पियो पुलिस दी, उस गड्डी दे फ्रंट शीशे तो 4 गोलियां लगियां ने। 4 गोलियां मारियां गईयां ने और गोली लगी है पुलिस दे एक कर्मचारी नूं और वो भी जेरे इलाज है। अस्पताल दे विच उसनूं दाखिल कराया गया। हिमाचल वाले पासों दस्सिया जा रहा है कि ये आउंदे ने। इन्हां दी लगातार जिहड़ा हैगा इन्हां दी किते ना किते इन्हां दा पिछा समझ लो या फिर इन्हां दे पिछे पुलिस दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो कम कर रही सी। इत्थे आके शायद कह सकते कि उन्होंने जो शक होया तो शायद पहल उस पासे हो गई होवे। नहीं तो पुलिस ये भी हो सकता सी कि पुलिस थोड़ा जिहा खाली इलाका सोचदी कि अगर थोड़ा शहर तो बाहर जाके इस एनकाउंटर नूं अंजाम दिता जांदा, पर पूरे हालातां मुताबक हो सकता है कि गैंगस्टरां वालों जो शक होया कि पुलिस की टीम साडे पिछे लगी हुई है
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਜਾਂ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਪੁਰ। ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਸਰਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਪੈ ਗਏ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦਰਜ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤਿਲਮਲਾ ਉੱਠੇ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਪੇੜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪ ਜਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस स्टेट गवर्नमेंट को मैंने लेटर भी लिखा है, आंध्र प्रदेश को भी लेटर मैंने लिखा है। वैसे पंजाब में ये सारी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था और उसके ऊपर जाके नाम लिख दिया मोहल्ला क्लिनिक, और सारी भारत सरकार का पैसे का उपयोग हो रहा है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर खुश है, मेडिकल स्टाफ खुश है और लोग खुश है। ਤੇ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਰਸਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਓ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਨੈਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3032 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 60% ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 40% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ ਸਿਟੀ।
ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय। ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 34 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय ਨੂੰ 150 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 116 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 266 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ट्वीट कीते ने कि गुंडे जित गए जनता गुंडे हार गए जनता जित गई। ये ट्वीट किए गए ने। पहला मनीष सिसोदिया वालों ट्वीट किया गया सी, फिर अरविंद केजरीवाल वालों किया गया और उन्होंने भी यही लिखा कि अज गुंडे हार गए ने और जनता की जित हुई है। सो शैली ओबरॉय ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। देखिए हम तो पहले दिन से ही बोल रहे थे कि जो हमारे पार्षद हैं हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं उनमें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बीजेपी ने पिछले आप इनके कुछ महीनों का एक्शंस अगर उठाकर देखें, इनकी करतूतें देखें तो ये साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, अराजक लोगों की पार्टी रही है। इन्होंने सबसे पहले तो नगर निगम को कंगाल कर दिया। जो पार्षद साइकिल पे पार्षद बने आज वो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। भ्रष्टाचार करके इन्होंने नगर निगम को कंगाल कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शंस डिले किए एमसीडी के, यूनिफिकेशन की आड़ में और न जाना क्या क्या उन्होंने कानूनी दावपेच खेलकर नगर निगम के चुनावों को डिले किया। डिले करने के बाद फेवरेबल डिलिमिटेशन कराया, सारी रेखाएं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऐसे बनाई कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। यह भी कम था, उसके बाद इन लोगों ने गुजरात के साथ साथ नगर निगम का चुनाव करवाया कि आम आदमी पार्टी के तमाम संसाधन बंट जाए। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दी, मेयर बनाने का और नगर निगम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उसके बाद मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई। यही रिजल्ट होता, न जाने किन कारणों से वो लोग हंगामा करते रहे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दिल्ली को मेयर मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और शुभकामना देते हुए चाहता हूं कि अब दिल्ली से जो वादे किए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा उसको पूरा करें। भारद्वाज कह रहे हैं कि डिप्टी मेयर भी आप पार्टी का ही होगा। तो भाई नंबर है उनका तो होगा। हम तो ये सुबह भी क्या हम कह रहे थे, भाई हम तो अभी भी चाहते हैं कि हमारे मेयर को जिता दो, नंबर आपके पास है। बाकी जो रिजल्ट दिख रहा है वो सब ने अपनी अपनी पार्टी को वोट दिया है, अब उनको बधाई हो। लेकिन जीतने के बाद जो भाषा होनी चाहिए उस भाषा का अभाव है आम आदमी पार्टी के पास। कहते हैं ना कि जब कोई विजय होता है, विजयी होता है, तो उसको हम हार के भी अच्छी भाषा बोल रहे हैं और आप जीत के भी सम्मान का भाषा नहीं बोल सकते, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। अरविंद केजरीवाल, सौरभ ਤਾਂ 84 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ, ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 84 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, ਯਾਨੀ ਹਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 31 ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 8 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ 38 ਜਾਂ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰॉय ਨੂੰ ਹੀ
ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸੀਮਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 3 ਵਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਮਹਿਜ 39 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਮਸੀਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 38 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ 38 ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ VRS ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਵੈਚਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਦੀ ਰੂਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो 4-5 साल हो गए। तो आपको जो कौन यहाँ पे रखा किसने आपको? लखी में। कौन है वो? जैसे टेलों का काम करवावा सड़क गलियों में। ठेकेदार है? हाँ। तो कारण क्या है? उसने बोला नहीं कभी भी आपको मकान या कहीं दूसरी जगह रहने के लिए? नहीं, हमने बोला था लखी से कि हमें कहीं और जगह बिठा लो, तो कहीं नहीं, अभी कहीं जगह मिली नहीं है। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।